तो मेरे दादाजी ने 1 मिनट मुझे ऐसा देखा और फिर मुझे बोला, हिमानी तुम ज़मीन को देखकर क्यों चल रही हो? क्यों? ऐसे ज़िंदगी में कभी नहीं चलना, सिर उठा के चलना है। तुम किसी से कम नहीं हो। लड़की होने का मतलब ये नहीं है कि आसपास लोग खड़े हैं देख रहे हैं और तुम उनसे डर जाओ। तुमको अपना रास्ता सीधा देखना है और बिल्कुल सिर उठा के चलना है। डिजिटल फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। डिजिटल उपवास, वेरी डीप। इंस्टाग्राम तो उपवास, फेसबुक तो उपवास। बट मुझे लगता है इंसान हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता है। सीखने की कोई एज नहीं होती एंड एट सच ए यंग एज बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर। जी। बस ऐसे मन में ख्याल आया कि कभी अपनी हॉबी को भी बिजनेस अगर मैं बना पाऊँ तो लेट्स ट्राई माई हैंड्स ऑन दैट। पैसा जितना मर्जी होए, अमीर इंसान पैसे तो नहीं होंदा, अमीर इंसान सोच तो होंदा है, अपने ज्ञान तो होंदा है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ है ना वो इस तरह का धन है ਜਿਹੜਾ कोई चोरी भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। फीकी फ्लो क्या है मैम, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। फिकी है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड फ्लो है फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸਟ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया। आप इतने यंग लगते हो और मेरे को था मैं हिमानी अरोड़ा मैम जी बोलूँगा पर नहीं नहीं प्लीज जी। कॉल मी हिमानी। कैसे हो मैम आप? मैं बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? आप कैसे हैं? बहुत अच्छा मैम, शुक्र है भगवान का। थैंक यू, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक्स टू यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए जी। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे थैंक यू सो मच मैम, आप भी एक सोशल वर्कर हैं, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बट मुझे लगता है इंसान हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता है। सीखने की कोई एज नहीं होती एंड एट सच ए यंग एज बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर। जी थैंक यू सो मच मैम। और मैं शुरू करना चाहता हूँ कि कहाँ से आपकी लाइफ शुरू हुई, जर्नी शुरू हुई, कहाँ से आपके दिमाग में आया कि सोशल वर्किंग करनी है। और सबसे अच्छी बात मेरे को इस पॉडकास्ट की लग रही है कि मेरा पर्सनली मन था कि मैं एक ऐसी लेडी से या ऐसी वुमन से पॉडकास्ट करूँ जिससे मैं खुल के एक जो मेरी सोच बनी हुई है समाज को लेके मैं उस पर बात कर सकूँ। तो वो मैं सारे सवाल एक एक करके पूछूंगा। हाँ मुझे डरा रहे हो। नहीं, वो जो भी आप कर रही हैं वो बहुत काबिल तारीफ़ है और मैं चाहता हूँ कि ये पूरी दुनिया में लोग सुने। जो वुमन घर पे भी बैठी है, डिप्रेस्ड है, चाहे उसको कोई सलाह लेनी है, तो आप एक ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हो और इतने लोगों को मिलते हो, इतनी आप लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो सारा एक्सपीरियंस हम जानना चाहते हैं आपसे। जी बिल्कुल। कहाँ से शुरू किया जाए? जहाँ से आप चाहें कैसे कर शुरू सकते हुआ हैं। आपका सिलसिला सोशल वर्किंग का? और आप एक बिजनेस वुमेन भी हैं, डॉक्टर्स की फैमिली की आपकी पूरी फैमिली है, तो कहाँ से शुरू हुआ ये सिलसिला? जी ऐसा है कि मेरी जो एजुकेशन है दैट इज़ ऑल साइंस। जी। सो आई एम MSc इन माइक्रोबायोलॉजी एंड MPhil बायोटेक्नोलॉजी और टीचिंग लाइन में थी मैं 2008 से। तो बहुत अच्छा लगता था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक से बस ऐसे मन में ख्याल आया कि कभी अपनी हॉबी को भी बिज़नेस अगर मैं बना पाऊँ तो लेट्स ट्राई माई हैंड्स ऑन दैट। और मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया जो कि विमेन गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने स्टार्ट किया 2010 में और आज बहुत ही सेलिब्रेटेड लेबल है, लोगों का बहुत प्यार मिला एंड देयर इज़ नो लुकिंग बैक सिंस देन। तो ऐसे ही जब अपैरल्स बनाने शुरू किए तो उन आर्टिजन्स को मैंने जॉब्स दी जिनके घरों में ज़रूरत थी काम की, मनी की, पैसों की और जिसको कहते हैं ना हैंड होल्डिंग की, जी। हेल्प की। तो उनको जब मैंने देखा कि मेरे इस वेंचर से कितने लोगों के घर चल रहे हैं और मैं कितने लोगों का ऐसा उद्धार कर रही हूँ जो मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा, समटाइम्स कितनी दुआएं मुझे लग रही होंगी। सो वो जो फीलिंग है वो मुझे में आई एंड देन मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे सिटी में आई 2018 में। हमने उसका शुरुआत की फ़िकी फ़्लो अमृतसर चैप्टर और तब से मैं फ़िकी फ़्लो अमृतसर में स्किल ट्रेनिंग कर रही हूँ। फीकी फ्लो क्या है मैम, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। फ़िकी है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड फ्लो है फ़िकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो फ़िकी एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ सपोर्टिंग कॉमर्स एंड ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो उसका पार्ट हैं मोस्टली। एंड हमारे पंजाब में 2 चैप्टर्स हैं, लुधियाना एंड अमृतसर। एंड करंटली अमृतसर चैप्टर इज़ चेयर्ड बाय मी, द फ्लो अमृतसर चैप्टर। फीकी फ्लो में सारी लेडीज़ ही क्यों हैं मैम?
बिकॉज इट्स अ लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। उसमें जेंट्स अलाउड नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आइडियोलॉजी मैच करनी चाहिए। अ जेंट कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, अगर वो किसी इनिशिएटिव में हमारा सपोर्टर है या साथ देता है, बट मेंबर जो हैं वो वुमेन ही हैं बिकॉज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हो आप? हाँ, मैं फेमिनिस्ट हूँ, बट मैंने बचपन से यही सीखा है कि मैं एक डॉक्टर या एक साइंटिस्ट पहले हूँ, एक लड़की बाद में। तो मुझे कभी ये फीलिंग ही नहीं हुई कि मेरा जेंडर क्या है, या जेंडर की वजह से मुझे कहीं पे ये इसलिए तुम ये नहीं कर सकती क्योंकि तुम लड़की हो। जी। ये फीलिंग कभी आई ही नहीं मुझे। आपने ये बात करी तो मुझे याद आया, एक बार आई वॉज जस्ट गोइंग टू द मार्केट अपने दादाजी के साथ, और रास्ते में ना एक बहुत ही तंग सी गली आई जिसमें आस पास ना बहुत सारे लोग खड़े थे। मैं एक टीनेजर थी और मैं वहाँ से निकल रही थी, और मैंने ना अपना सिर ऐसे करके नीचे कर लिया और मैं चलती गई, नीचे ज़मीन को देखकर चल रही थी। तो मेरे दादाजी ने 1 मिनट मुझे ऐसा देखा और फिर मुझे बोला, हिमानी तुम ज़मीन को देखकर क्यों चल रही हो, क्यों? ऐसे ज़िंदगी में कभी नहीं चलना, सिर उठा के चलना है। तुम किसी से कम नहीं हो। लड़की होने का मतलब ये नहीं है कि आसपास लोग खड़े हैं देख रहे हैं और तुम उनसे डर जाओ, इंटिमिडेट हो जाओ। नहीं, तुमको अपना रास्ता सीधा देखना है और बिल्कुल सिर उठा के चलना है। तो इसी बात से मुझे एक और बात याद आ रही है। हमारी ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਥੋੜੀ ਮਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੜਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾ ਥੋੜੀ ਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੀਕ ਕਹੀਏ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਟ ਪਾਰ ਹੈ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡਸ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਿਮਨ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਗਜ ਹਸਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਰੀ ਕੌਮ, ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੂਮਨ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? 50-50%। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਪਰਸਨਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਮੈਨ ਦੇ ਅਲੱਗ ਚੈਲੰਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। I totally respect how a man protects his family, and ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀਟਾਸਕਰ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਘਰੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟੈਨਿਓਰ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਊਂਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ, ਤੇ ਪੀਪਲ ਵਰ ਬਾਇੰਗ ਦੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਓਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਲਰੀ, ਅਪੈਰਲਸ, ਕੱਪੜੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ
ਇਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ ਇਹ ਵਿੱਚ। ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਕਿਉਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ठीक है ना। भगत कबीर जी का दोहा याद आया, बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जी। तो हम जिनको प्रिजनर्स कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि उन्होंने तो गलती की, वो इम्प्रिजन हो गए, जेल में चले गए। यू डोंट नो कि उनकी क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे। वी डोंट नो कि उनको ऐसे ही कोई फंस गया या जेल में आ गया। कुछ लोग ऐसे भी, मैंने जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ, मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ, उनसे बात करती हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी 10-10 साल तक पेशी भी नहीं हुई क्योंकि उनके पास एक वकील करने के पैसे नहीं हैं। तो बहुत फीलिंग ये वाली मुझ में आती है कि दुनिया में बहुत दुख है जी। और हमें अपनी प्रिविलेज्ड एग्जिस्टेंस के लिए थैंकफुल होना चाहिए। अपने बच्चों को वहाँ लेके जाना चाहिए, उनको वो चीज़ दिखानी चाहिए कि ये भी एक ज़िंदगी है जी। और कितनी टफ है ये ज़िंदगी, और जिसमें आशा की किरण हम ही 2-4 लोग जाके अगर वहाँ पे ला सके, उनके फेसेस पे स्माइल, जो कि विमेन इनमेट्स हैं या फिर जेल इनमेट्स हैं बाय एंड लार्ज, तो आई थिंक इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। एंड ऑनेस्टली जब मैं वहाँ जाती हूँ, मेरी टीम्स जाती हैं मेरे साथ, मेरी अदर मेंबर्स जाती हैं, वापस आके हर किसी के फेस पे एक सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ, हमने जो काम किया उससे हमारा सोल सेटिस्फाई हुआ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਊਟ ਟੂ ਦ ਮੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਸੂਨ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਮੈਮ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਲਦੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ, ਨਾਟ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਫॉर ਜੇਲ੍ਹ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? देखो, जब मैं जाती थी वहाँ पे तो लोग मुझे कहते थे आपको डर नहीं लगता, क्यों डर? पर मुझे ये हार्श रियलिटीज़ देखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा होपलेसनेस हो, उसको देखकर अपनी जो स्ट्रेंथ्स या अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप काउंट करते हो। और माहौल की अगर हम बात करें तो हाँ, वहाँ बहुत ही पॉजिटिव माहौल था। एंड जैसे हमारे टेलर्स जाते थे वहाँ पे, स्किल सेंटर था जहाँ पे उनको टेलरिंग सिखाई जाती थी, बहुत खुशी से वो सीखने आती थी एंड और बहुत जल्दी ट्रेन होती, बिकॉज हमने रूरल सेक्टर में भी काम किया है। जो प्रोडक्शन हमारी प्रिजन से निकल के आती है ना, वो आई थिंक डबल या ट्रिपल होगी एज कम्पेयर टू रूरल सेक्टर। बहुत मेहनती वहाँ पे लोग हैं, मुँह ध्यान काम करते हैं। आई थिंक कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, दैट्स वन थिंग। एंड जब हम कोई वर्कशॉप करते हैं वहाँ पे, जिस ज़ील और पॉजिटिविटी से वो सीखने आते हैं। एंड लास्ट टाइम मुझे एक जस्ट एग्जांपल याद आया, हमने एक ब्लॉक प्रिंटिंग की वर्कशॉप की, तो हम ब्लॉक प्रिंटिंग सिखा रहे थे एंड वो सब हमारे आसपास खड़े होके ना, दे वर लर्निंग एंड वो सारी जो टेक्निक है वो देख रहे थे बहुत ज़ील से। तो उसके बाद अपने जो वाइट कलर के सूट्स लेके आ गए कि इसके ऊपर भी कर दो, एंड बहुत अच्छा। और जब वो बहुत प्यार से बोलती हैं कि दीदी जल्दी आया करो। फ्री में भी करते हैं कोई काम अंदर, कोई ऐसी? हाँ जी, सीखने के लिए बहुत लोग करते हैं। इतने मैं आपको बताऊंगी, कुछ फॉरेनर्स भी हैं हमारे इधर सेंट्रल जेल में, एंड उनके एस्थेटिक्स ही बहुत सुंदर हैं। एक बार मैं गई तो उसने अपने लिए एक बड़ा ही सुंदर सा कुशन कवर बना रखा था वेस्ट से, सो वो भी देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। ਕੀ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਛਤਾਵਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਗਰੈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦਾ, ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਦ ਮਿਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ, ਮਦਰਸ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਲਾਗ ਡਾਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਲਸ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਵਟ ਆਈ ਫੀਲ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਰਾਊਨ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਫੈਕਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ 1000 ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੈਸ ਕਰਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਗੁੱਸਾ? ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹਾਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ। ਮੈਂ 16 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ? ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਉਹ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਵਾਟ ਮੈਟਰਸ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ। ਅਤੇ ਜਦ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਭ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੀ, ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫੀਲ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਮਾਉਣਾ? ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੈਲਿਊਟ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਵੂਮੈਨ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸੈਲਫਲੈਸ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਰਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੇਫ ਹੈ। ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਮੀ।
ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਲੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਐਵਰੀ ਨੀਡ ਆਫ yours। I think a salute to all of them। ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੰਮਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਘਰੇ ਨੇ, ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਚਾਚੂ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬਣਾना ही पड़ेगा। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, हाँ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ बिल्कुल ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल। और मेरे को खाने का बहुत शौक है। अच्छा जी। जिसको जो खुद इतना फूडी हो, जिसको एक एक मसाला और फ्लेवर समझ लगता हो, अरे ये कम है इसमें, ये ज़्यादा है, जब इतना पता लग जाए और फिर तो होता है चल तू हट मैं बनाती जी हूँ। जी। तो वो जो चीज़ है, कुकिंग इज़ थेरेपी फॉर मी। आई लव टू वर्क इन द किचन एंड ये भी एक शौक है। मैं नहीं कहती कि जो नहीं करता वो गलत है, बिल्कुल। मुझे अच्छा लगता है, मैं करती हूँ। और वैसे ही मेरी बेटी करती है। आज मेरी माँ मुझे हक से बोल देती थी, मानी चाय बना, तेरे हाथ की चाय पीनी है। तो आई कैन से द सेम थिंग टू माई डॉटर। आज वो पढ़ भी रही होगी, उसके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, शी इज़ इन 10th, तो मैं उसको बोल दूंगी अच्छा थोड़ा सा ब्रेक लेना है, ज़रा मेरे को अपने हाथ की कॉफ़ी पिला दे, एंड आई कैन हैव दैट कॉफ़ी फ्रॉम हर हैंड। वो ये नहीं बोलेगी मम्मा ने मुझे उठा दिया और मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। तो ये एक आदत होनी चाहिए एंड आई थिंक सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर विमेन, मैन ऑल्सो। जी। तो खाना बनाना आना चाहिए, और मेरे जैसे अगर शौक हो तो फिर तो जरूर आना चाहिए। खुश करने के लिए खाना ही बनाना चाहिए। जी बिल्कुल। आपके हस्बैंड को आता है? सीख लो बाजी। वो नहीं सीखे, उनको कुछ नहीं आता है एंड उनको ये भी नहीं पता होगा किचन में ग्लास कहाँ है, नमक क्योंकि कहाँ वो है। डॉक्टर है ना। नहीं वो डॉक्टर नहीं है, ही इज मैनेजिंग अ हॉस्पिटल। ओके। वैसे आवर फैमिली इज ऑल फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, बट ही इज इनटू मैनेजमेंट। पर वो फिर वो आपको खुश कैसे करते हैं? वो खुश करते हैं मुझे सपोर्ट करके। कि आप जो कर रहे हो। बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी टू हैव हिम। मैम, जो पेरेंट्स सारा दिन वर्किंग है, जैसे आप हो, आपके हस्बैंड हैं, आप इतना कुछ करते हो, सोशल वर्कर भी हो, लोगों को काम भी देते हो, इतने प्रोग्राम्स करते हो आप लोगों के, तो ये सारा कुछ करने के बाद फैमिली की जो परवरिश है बच्चों की, वो कैसे करते हो? हमारे घर में तो चलो हम मम्मा के साथ ही रहे हैं सारा दिन, पापा आ जाते थे फैक्ट्री से, पर आपका बच्चा कहीं ना कहीं, जो और भी ये लेडीज़ पॉडकास्ट सुन रही होंगी, तो वो बच्चों के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं? हाँ, ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। मेरे केस में क्या था कि मैं टीचिंग में थी जी। और मैंने अपनी हॉबी को परस्यू किया, एक एग्जीबिशन लगाया एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर मुझे सबने बोला कि आपका ले बहुत अच्छा है, इसको आगे, एंड आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फ्यू अमृतसर में विमेन जो कि वेस्टर्न वेयर बनाती थी। जी। एंड मज़ा मुझे ये आता था कि माय ब्रेन में आइडिया आया, रात को सोचा और सुबह वो गारमेंट के शेप में खड़ा है। मुझे बड़ा मैजिकल लगता था, यार ये तो मैं तो बड़ी अमीर हूँ। जी। क्यों? क्योंकि जो मैं सोचती हूँ मैं बना सकती हूँ, जी। एंड यू नो आई कैन मेक द विमेन फील स्पेशल एंड ऑल। तो ये चीज़ मेरे जो फादर इन लॉ थे, ही वॉज अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड अ डायबिटोलॉजिस्ट, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में कि बच्चों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए। मेरे पास 1 साल की मेरी बेटी थी, तब तक मैंने उसके लिए कोई मेड नहीं रखी हुई थी, सो मैं खुद ही उसका सारा काम करती थी, उसका खाना पीना सब अपने हाथ से, सब अपना खुद से। एंड तो उन्होंने मुझे ये अलाउ कर दिया कि ठीक है, अगर आपने ये बिज़नेस करना है तो बच्चा इग्नोर नहीं होना चाहिए। माई डॉटर वॉज ओनली 2 व्हेन आई स्टार्टेड, जी। तो घर से कर लो। जी। सो आई वर्क फ्रॉम होम, तरीका मिल जाता है। एक विल पावर होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए। आई थिंक इफ़ देयर इज़ अ रीज़न, आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत से तरीके ढूंढ लेते हो। देन आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम एंड माई डॉटर ऑलवेज यूज टू स्टे विद मी। ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਮੇਡਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਆਈ ਫੀਲ ਹੁਣ ਕਿੱਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਬਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਨੇ, ਹੂੰ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 100 ਕਿੱਟੀਜ਼ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ 150 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਟੀਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੈਮ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਪਤ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰੇ, ਬਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ, the child will get a happy mother, the husband will get a happy wife, and a mother-in-law, father-in-law will get a happy daughter-in-law, and I think that's important. ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੇ ਕਿ ਹਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਤਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਸਟਾਪ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੱਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਮ? ਹੁਣ ਫਸੇ ਮੈਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਸੇਕਰਡ ਹਾਰਟੀਅਨ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੇਕਰਡ ਹਾਰਟ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, 2-3 ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ, ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਭੇਜ ਦਿਓ 1 ਘੰਟਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 200-300 ਬਰਪੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਵਰਕਆਊਟ? I love to work out. ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। I love to work out. I think that's the best time. ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੇਰੀ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਮ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਫੌਂਡ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਆਊਟ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਨਾਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫੂਡੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਫੂਡੀ, ਆਈ ਫੀਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੀਤਦਾ। ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਵਰਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਯੈਸ ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਕ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮਾਈ ਡੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਮੈਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ 2 ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਆਈ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ 16 ਈਅਰਸ ਓਲਡ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਿਵਲ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੂ ਸਟੋਰੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਪਾਪਾ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਕਦੀ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਥਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਰੋਮ ਬਰਥ ਟੂ ਡੈਥ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਰੋਮ B to D, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਚੋਇਸਿਸ। ਉਹ ਚੋਇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਯੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1% ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਪਾਓ ਤੇ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਬਟ ਯੈਸ ਯੂ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਟੂ ਸੀ ਦੋਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਹਾਂ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਈ ਲੋਸਟ ਹਿਮ ਟੂ ਕੈਂਸਰ, ਐਂਡ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਅਰਨ ਕਰੇ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਏ। ਇਹ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣਾ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਸ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਉਨੀ ਰਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਗੋਟ ਮੈਰਿਡ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ 21 ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਗਰੁੱਪ ਸਟੱਡੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਰੋਮ ਰੋਟਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਤੇ ਐਟ 2010 ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਿਲੈਕਟਡ ਫਰੋਮ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਰਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਲੇਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰ? ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਈ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਮੇਰੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ 50 ਰੁਪੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੀਲ ਸਪੈਂਡ। ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਦੈਟ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਟੂ ਯੋਰ ਚਿਲਡਰਨ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਗਿਵਿੰਗ ਦੈਮ ਲੋਡਸ ਆਫ ਮਨੀ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਿਦ ਦ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਨ ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਕਮਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਲਾਈਕ ਅ ਫਰੈਂਡ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਕਨਫਰੰਟ ਇਨ ਮੀ। ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਅਗਰ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਏਗਾ ਫੇਲੀਅਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਸਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ ਦੈਟ ਯੈਸ, ਗਿਵ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਐਂਡ ਨੋਟ too much money to just ਆਪਣੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਮੈਮ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਈ ਵਿਲ, ਵਾਈ ਵੋਂਟ ਆਈ ਨੋਟ। ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੌਬੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਘਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਆਂਸਰਸ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਂਸਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਆਲ ਵਿਮਨ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਵੀ ਆਰ ਬਲੈਸਡ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਹੋ ਮੈਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਬਲੈਸਡ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਲੁਕਸ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਭ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਲੁੱਕ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਅ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ। ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 to 80% ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ, ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਅਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੀ ਦਿਖੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਡੋਂਟ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੇਅਰ ਰਿਚਿਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੇਮ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹਾਂ,
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਵੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਪ BSF ਦੀ ਵਾਈਵਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਵਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਨੀਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਵਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਕਟਰ ਔਨ ਵੀਲਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਡਾਕਟਰ ਔਨ ਵੀਲ ਸਾਡਾ ਔਨਗੋਇੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਫਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਔਨ ਵੀਲਸ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਸ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਵੀ ਸੈਂਡ ਇਟ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਜੈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਰਕਾ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਲੇਜਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੱਤੇਵਾਲ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੱਤੇਵਾਲ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਗੁੜ ਐਂਡ ਹਨੀ ਐਂਡ ਬੀ ਪੋਲਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ 100% ਔਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਨ ਵੀ ਵਿਲ ਲਾਂਚ ਇਟ ਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੋ ਮੈਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ਤਾ, ਜੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ designers ਇਹ ਭੇਤ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੈਂ। designers often say this thing, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਭੇਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ, I mean it's subjective। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੀ। ਤੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਪਲ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਨ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵੇਅਰ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਐਟੀਟਿਊਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਇਜ਼ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਟੂ ਮੀ। ਜੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਸ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਰੰਗ ਨਾਲ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਹ ਰੰਗ ਨਾਲ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਮ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ, ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹੀ ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲੀ ਛਵੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਯੂਥ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਰਾਕਸ਼ਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਉਹੀ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੈਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਬੋਟਮ ਆਫ ਅ ਪੌਂਡ, ਇਫ ਦ ਵਾਟਰਸ ਆਰ ਟਰਬੂਲੈਂਟ, ਸੋ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਕਲੀਅਰ ਵਿਊ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ ਦ ਵਾਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰ, ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਟ ਪੀਸ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਿਲ ਇਟ ਮੈਟਰ ਟੂ ਮੀ ਆਫਟਰ 5 days? ਜੇ ਨਹੀਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਪਲਸ ਨੂੰ, ਯੰਗ ਕਪਲਸ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਧੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ 'ਚ ਦਮ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਟ ਇਟਸ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਆਲਸੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੀਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੈਟ ਟੱਚਿਜ਼ ਯੋਰ ਹਾਰਟ, ਦੈਟ ਚੇਂਜਿਜ਼ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਦੈਟ ਐਲੀਵੇਟਸ ਯੋਰ ਮੂਡ। ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਇੰਟਰਮਿਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ? ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਵਾਸ, ਵੈਰੀ ਡੀਪ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉਪਵਾਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਉਪਵਾਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਮ ਫਾਸਟਿੰਗ ਫॉर 10 minutes ਫॉर ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਚੇਂਜ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਨੇਚਰ ਲਵਰ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੀਬੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਸੇ ਚਲੇਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਮ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦ ਦਾ ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਚਾਰਜ ਐਜ਼ ਅ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਫ ਵਿਕੀਫਲੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ 100% ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਪੂਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ? ਦੇਖੋ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਆਂਸਰੇਬਲ ਟੂ ਮਾਈ ਓਨ ਸੈਲਫ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਮ? ਕੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਗੋਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਗੋਲਸ ਕੀ ਨੇ ਹੁਣ? ਸੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਬੈਟਰ ਪਰਸਨ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਾਪੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਸਟਰਗਲਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਲਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਤੇ ਜੀ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ECG ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਮ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਪੋਡਕਾਸਟਰ, ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਬਲ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਰਿਚ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਈ ਫੀਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ 'ਤੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਖਾਓਗੇ
ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਮੈਮ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਸੈਲਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੇਡੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਮਾਰ ਖਾਏ, क्योंकि हाथ उठा के आई डोंट थिंक सो कोई मसला हल होने वाला है। एंड जिहड़ी ये प्रथा है ये टुटनी चाहिए है। जी मैम, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं आप और क्यों ज़रूरी है वो? वुमेन एम्पावरमेंट पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर लेवल्स पे काम कर रही है, ग्रास रूट, मिडल एंड हायर। एंड यही हमारा, बिकॉज इट्स अ नेशनल बॉडी, फ्लो नेशनल इज़ इन दिल्ली एंड वी आर हेडिंग दिस चैप्टर इन अमृतसर, फ्लो अमृतसर। एंड जो नेशनल का इनिशिएटिव इस साल का है वो है हैंड होल्डिंग, मेंटरशिप एंड सपोर्टिंग वुमेन लेड बिजनेसेस। तो हमने हाल ही में GNDU के साथ टाई अप किया है और जो नए बिजनेसेस हैं उनको इंक्यूबेट कर रही है यूनिवर्सिटी एंड अदर सोर्सेज एज वेल। एंड इसमें इन्वेस्ट पंजाब, स्टार्टअप पंजाब और गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो बहुत मेंटरशिप और हैंड होल्डिंग कर रही हैं फॉर आवर वुमेन। एंड आप हैरान हो गए ये सुन के कि हमारे पास ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि 60+ हैं लेडीज़, जिन्होंने इस साल अपना वेंचर स्टार्ट किया और हम उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। आप सपोर्ट कैसे करते हो फाइनेंशियली? हम उन एक रिसोर्स पूल बनाते हैं जिसमें मेंटर्स और मेंटी जो हैं वो एक साथ होते हैं। एंड उस रिसोर्स पूल में से जो मेंटोर अपना मेंटी चुन सकता है और मेंटी अपना मेंटोर। सो इस तरह से जिसके पास जो अवेलेबिलिटी होती है, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं और कुछ मैनेजमेंट के लोग होते हैं जो आपको मार्केटिंग और वो सब सिखाते हैं। सो इस तरह से अपने बिजनेसेस को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का फॉर एग्जांपल फूड का बिजनेस है, उसका FSSAI लाइसेंस है, उसको अप्लाई कैसे करना है, एज लेडीज़ ये चीज़ें बहुत कम पता होती हैं बिल्कुल वुमेन को। तो उन सब चीज़ों में, टेक्निकल सब नॉलेज में, ऑफिशियल नॉलेज में, एंड ऑल्सो एंजल इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो कि सीड फंडिंग उनको देते हैं। तो उस चीज़ में हम सब काम कर रहे हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है मैम? आपका तो मकसद लाइफ का टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर ये सब यही अपना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए? मकसद क्या है इनका? हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने पहले भी बोला, हर लेवल पे वुमेन को एम्पावर करना चाहती है। हम अंडर प्रिविलेज्ड रूरल सेक्टर, प्रिजन एंड और जगहों पे जाके उनको डिग्रीज़ दिलवाते हैं। ब्यूटी कोर्सेज़ हमने कराए, VLCC से उनको डिग्रीज़ दिलाई। दोज वर ऑल हमारे जो घरों में हेल्प है उनकी डॉटर्स थी, ड्राइवर्स की, मेड्स की, तो उनको हमने इकट्ठा करके उनको प्रॉपर ब्यूटी कोर्स करवाया 2 महीने का, जिसमें उनके पास सर्टिफिकेशन है। वो सर्टिफिकेट्स दिखा के वो दे कैन ट्रैवल अब्रॉड एंड दे कैन हैव जॉब्स। तो अब नेक्स्ट हमारा है कि उनको हम जॉब्स वगैरह दिलवाएंगे। एंड एट दैट लेवल, अंडर प्रिविलेज लेवल, हम प्रिजन में और ये सब काम कर रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत हर तरह की स्किल ट्रेनिंग। मेडिकल में हम जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एंड ऑल्सो जो ऑलरेडी एम्पावर्ड वुमेन है जी, उनको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। सो एम्पावर द एम्पावर्ड, सो दैट इज़ ऑल्सो आवर मोटो। मैम आप एक होस्ट भी हैं, आपने इंटरव्यूज़ भी काफ़ी किए हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की। आज तक सारे इंटरव्यूज़ करने के बाद सबसे अच्छा सेलिब्रिटी इंसान कौन सा मिला आपको? ये मेरा नाम मत लेना प्लीज़। वो अगले शो में जाके लेना। ठीक है। आज तक आपने इतने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए हैं, आपके शोज़ पे आए हैं, आपके प्रोग्राम्स पे आए हैं। इवेंट्स चलता है, हर टाइप के लोगों को हम अपने इवेंट्स पे एज स्पीकर्स बुलाते हैं, नॉट ओनली सेलिब्रिटीज़। वी पीछे हमने एक इवेंट किया था, दैट वाज विद स्मिता प्रकाश जी, जो ANI पे पॉडकास्ट करते हैं। तो हमने 8 वेटरन्स ऑफ पंजाब जो हैं, जिनको कहो वो पंजाब के जो हीरोज़ हैं, उनको हमने हाईलाइट किया था। उसमें आर्मी पर्सनल्स थे, उसमें MSME की थे, एंड उसमें डॉक्टर थे और पॉलिटिशियंस थे। तो बेसिक दोज पीपल ऑफ पंजाब जिन्होंने अपने बलबूते पे कुछ हासिल किया है। सो दोज आर ऑल्सो द हीरोज़, नॉट ओनली बॉलीवुड। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल आर कॉल्ड फॉर आवर इवेंट्स, एंड उनकी लाइफ जर्नी से जो हमारे मेंबर्स कुछ सीखते हैं, कुछ मोटिवेट होते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है, इसलिए हम बुलाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ के मैम आप काम करते हो, कैसा लगता है आपको? सपोर्ट मिलती है पूरी? बहुत सपोर्ट
सपोर्ट मिलती है एंड आई थिंक हम बड़ी इसलिए पा सकते हैं अगर हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले एंड वी बीन वेरी लकी कि हमें हर तरफ से, हर डिपार्टमेंट से, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, बहुत हैंड होल्डिंग और सपोर्ट मिली और गाइडेंस भी मिली है। बड़ा अच्छा लग रहा है मैम मेरे को आपसे बात करके, और मैं भी हिंदी में शिफ्ट हो रहा हूँ आपके साथ साथ, कंफर्टेबल हो रहा हूँ। कैसी लग रही है आपको मेरी हिंदी? और बेहतर होनी चाहिए? बहुत अच्छी लग रही है, अभी मैं बहुत अच्छी बोल रहे हो। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नहीं नहीं, और, बहुत अच्छी बोल क्योंकि रहे हो। पंजाबी में थोड़ा हाथ ज़्यादा ही मेरा खुला हुआ है, तो नहीं नहीं, पंजाबी हिंदी सब बहुत अच्छा बोलते हो आप। जी नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। वी विल दैट ट्राई नेक्स्ट पॉडकास्ट, क्योंकि Definitely, ये I'll wait भाषा for तो that. सिर्फ एक माध्यम है, बिल्कुल फीलिंग समझनी चाहिए। बिल्कुल, यू आर राइट। म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, सो इसी तरह से लोग फीलिंग की भी कोई लैंग्वेज नहीं लोग है। इंग्लिश बोलने वाले को बहुत पढ़ा लिखा क्यों समझ लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट एंडोर्स दिस, दैट्स व्हाट आई फील। इंटेलेक्ट की और फीलिंग की कोई भाषा नहीं होती, कोई भाषा नहीं होती। मैम आज तक सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा? सेलिब्रिटी वाला जवाब रह गया अपना। सेलिब्रिटी, मुझे सोनू सूद बहुत अच्छे लगे थे। क्यों? बेहतरीन इंसान है। जिस तरह से अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं, इसी तरह से उनके साथ स्टेज पे बात ये की मेरी थी। तारीफ कर दिया आपने। जी बिल्कुल। नहीं, मैं भी एक बार आपके शो पे आया था तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आप जो भी काम कर रहे हो, देखो हर इंसान सोसाइटी को किसी ना किसी वे में सर्व कर रहा है, तो वो सारे ही बहुत अच्छे इंसान। आपको लगता है कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस पंजाब में इकट्ठी होनी चाहिए, पर ये एक दूसरे को कंपटीशन समझती है कि हम कैंट है, वो कह रहे नहीं हम कैंट है? मुझे लगता है कि हाँ, कलेक्टिव आइडिएशन के साथ साथ में काम करना चाहिए, क्योंकि अब आप एक चीज़ को हर जगह से खींचोगे तो वो वहीं खड़ी रहेगी, वो मूव नहीं कर पाएगी। और ये ही हमारी अगर प्रॉब्लम को हम सब लोग मिलके डायरेक्शन दें, 2-4 ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी आइडियोलॉजी एक ही है, अगर हम साथ मिलके चलें तो आई थिंक वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज। तो ये थोड़ी सोच अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात। अरे बिल्कुल आएगी मैम, जब ऐसे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट होने शुरू होंगे तो मुझे भी आज आपको जानने का मौका मिला, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप में ये ड्राइव कब आई कि आपने अपने आप को बदल दिया एंड आपने पूरा का पूरा अपनी जो लाइफ है वो दूसरों की सेवा करने में लगा दी? अगर इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के मैं बोलूँगा ना, तो मैं कुछ भी बोल के सच नहीं बोल पाऊँगा। सच तो ये है कि ये भगवान की कृपा ही है, वो कर्म है मेरे माँ बाप के या पिछले जन्म के। इस जन्म में तो कोई कर्म ऐसे हुए नहीं कि जो भगवान ने इतनी बड़ी दात झोली में डाल दी, पर बहुत शुक्र है परमात्मा की, बड़ी जल्दी पकड़ लिया। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ना, हम वीडियो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें शुरू शुरू में नहीं आती, पर अगर हमने पैसे दे के वीडियो गेम खेलनी स्टार्ट की है और हमें उसने बोला कि 500 रुपया भाई 30 मिनट्स हैं, समझ ले, खेल ले खुद ही, अगर मैंने 28 मिनट वो वीडियो गेम समझने में लगा दिया तो मैं सिर्फ 2 मिनट एंजॉय कर पाऊंगा। अगर मैंने 2 मिनट में वीडियो गेम सीख ली तो 28 मिनट एंजॉय करूंगा। वही ज़िंदगी है। जितनी जल्दी आपको समझ आ जाए, जैसे हमने पॉडकास्ट में तो बड़ी अच्छी बातें की हैं, पर ऑफ द पॉडकास्ट लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा जेलस हैं, अपनी प्रॉब्लम से दुखी नहीं हैं, उनके पास अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं होती। जैसे अगर मैं अपनी कमियां आपसे डिस्कस करने बैठ जाऊँ, नहीं कर पाऊंगा। हम क्या करेंगे? दूसरों की कमियां। तो मेरे को लगता है कि ये ज़िंदगी की वीडियो गेम आपको जितनी जल्दी समझ आ जाए, चाहे वो 15 साल की उम्र में समझ आए, चाहे 25 की आ जाए, चाहे 35 की आ जाए, चाहे 45 की, तो वो आपको उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा ज़िंदगी जीने का। जी बिल्कुल। और मुझे इतनी छोटी एज में, आई वॉज 16-17 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, जो भगवान ने मेरी झोली में ये दात दे दी और सेवा की। उसके बाद पॉडकास्टिंग में आप यकीन मानो 9 साल हो गए मैम हमें एनजीओ चलाते। 8.5 साल में इतना चेंज नहीं आया जितना 6 महीने में पॉडकास्ट करने से आ गया। अच्छा। क्योंकि 70 पॉडकास्ट मैं कर चुका हूँ और हर इंसान का तजर्बा ले रहा हूँ। और जब 10 पॉडकास्ट पे यहाँ पे शो पे आके लोग एक ही तजर्बा शेयर कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सच्ची होगा। फिर वो मैं चुरा के अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ कि सो दैट मेरे को वो यू आर द लकी वन। वेरी लकी। आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, और बहुत कृपा है। पहले मैं बोलता था उसको कि मेरे को ये कर दे, डॉक्टर साहब कही जाना, मैं देखो रब आ कर दे, रब आ कर दे। हुण मैं कहना तू बहुत समझदार है, मेरे नालों ज़्यादा समझदार है, जो ठीक लगता है, जिन्नी की मेरी औकात है। क्योंकि ना पॉडकास्ट में तो वो बातें हो रही हैं जो हम बोल रहे हैं, पर जो हमारे अंदर है फल तो उसका मिलना है। तो आई एम ग्रेटफुल, थैंकफुल। बिल्कुल। और वीडियो गेम वाली बात बहुत सही की, क्योंकि ये मेरी भी आइडियोलॉजी है। व्हेन आई फील लाइफ इज़ अ वीडियो गेम। क्या होता है कई बार आप वो जो छोटी छोटी कार्स या उसकी वो चल नहीं रही होती हैं, हाँ आप जी, वो हाँ जी। होते हो जी। एंड फिर आपको सिर्फ अपने आगे का रास्ता दिख रहा होता है, आप वो डायमेंशन में हो, आपको वही दिख रहा है, लेकिन वो जो देख रहा है वो एरियल व्यू से देख रहा है। क्या बात है। आपको नहीं पता आगे अच्छा मोड़ आ रहा है और वहाँ पे हाँ पैराडाइस है, वो आपको नहीं दिख रहा क्योंकि आपके आगे वो डायमेंशन नहीं है। लेकिन जो एरियल व्यू में भगवान ने आपके लिए प्लान रखा हुआ है वो बहुत बढ़िया है। वो 360 डिग्री में देख रहा है, बिल्कुल। आगे क्या होना है, पीछे क्या होगा। वो व्यू जो है ना,
वो उस पे छोड़ देना चाहिए। कितनी खूबसूरत हो जाए ना दुनिया अगर सारे समझ लें कि जो करना है भाई भरना पड़ेगा, अब अच्छा कर लो चाहे बुरा कर लो। जब पता है कि खुद के खेतों में लगाए आलू हैं तो गजरे नहीं आएंगी। बिल्कुल। अरे लाइफ इज अ फुल सर्कल, कर्मा, कर्मा इज देयर। एंड मैंने यही सीखा है, जब जब मैंने बाबा जी पे सरेंडर किया है तब तक मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स आई हैं। वाह जी वाह, बड़ा अच्छा लगा मैम आपसे बातचीत करके, और आप खूब तरक्की करो। और बस एक सजेशन है छोटी सी, वैसे मैं काबिल नहीं हूँ, तो वुमेन्स के साथ साथ बेचारे जेंट्स को भी साथ जोड़ो ठीक है जी। कि इकट्ठे होके सारे सोसाइटी हम को। एक फिकी चैप्टर अमृतसर में जी शुरू करते हैं जो बिल्कुल कि मेन के लिए होता जी। है। मैम आपने सोसाइटी में ड्रग्स के ऊपर भी काफ़ी काम किया है, तो उसमें क्या किया आपने ड्रग्स को दूर करने के लिए लोगों से? हमने 2 इनिशिएटिव्स ड्रग्स पे किए हैं और बहुत ही बेहतरीन रहे हैं दोनों इनिशिएटिव्स। पहला था हमारा प्रोजेक्ट सांस, जो कि हमारा अमृतसर के स्कूल्स के बच्चों को वेपिंग एंड स्मोकिंग के अगेंस्ट एक ड्राइव थी, बहुत अच्छा रहा। एंड देन उसके बाद एक और बड़ा इनिशिएटिव था हमारा कैलेडोस्कोप, वो था कमिश्नरेट अमृतसर के साथ, एंड उसमें 4 से 5 हज़ार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसका क्रक्स ये था कि एक बच्चा है, उसके अंदर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो वो एनर्जी को हमने गलत चीज़ों में डाल के उसको ख़राब नहीं करना है, क्योंकि उस एज में बच्चा स्पॉन्ज की तरह होता है। जी जो भी उस पे एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है वो अब्जॉर्ब करने लगता है। पीयर प्रेशर में आके बच्चे गलत डायरेक्शन ले लेते हैं, तो उनको एक सही डायरेक्शन में डालने के लिए हमने एक कॉम्पिटिशन करवाया था, जिसमें 4 से 5 हज़ार बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। एंड उसमें स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग, आर्ट फॉर्म में उन्होंने से नो टू ड्रग्स टॉपिक को हाईलाइट करना था। एंड कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ घर कर गई होगी कि इस चीज़ से दूर रहना है। मैम, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लाइफ में ना जो सक्सेसफुल हो जाते हैं लोग, उनके पास वो प्रॉब्लम्स नहीं होती जिनमें से हम गुजर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं कि आज हर किसी के पास कोई ना कोई बहाना है बोलने के लिए कि मैं तो इसीलिए नहीं कर पा रहा। ये पॉडकास्ट सुनते सुनते भी लोग सोचेंगे शायद कि जैसे मैंने पहले बोला कि इनको बातें आती हैं, तो उनके लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बातें आने के लिए भी तो पहले आपको सीखनी पड़ेंगी ना, मेहनत तो उसके लिए भी करनी पड़ेगी। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो जिनके पास ऑलरेडी एक लिमिटेशन है कि मेरे तो घर की ये सिचुएशन है, मैं इसलिए नहीं कर सकती, या कोई डिसेबल्ड है कि मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं, उनको क्या आप कहना चाहते हो? डिसेबल्ड वाली बात जो आपने कही, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लाइफ में आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स कई बार देखते हो। अब जैसे मुनीबा मज़ारी, अगर आपने सुना होगा, टेडेक्स स्पीकर हैं। जी बिल्कुल उनकी कहानी सुन के आंसू आ जाते हैं, दिल दहला जाती है। निक जेम्स हैं, एक सोसाइटी है लाइफ विदाउट लिम्स ऑर्गेनाइजेशन जो हेड करते हैं। तो इस तरह के भी लोग हैं दुनिया में जिनके हाथ पैर नहीं हैं। अनुरिमा सिन्हा हैं, फर्स्ट एम्प्यूटी हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर गई हैं। तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज़ इन द माइंड, माइंड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग। अगर आप उस पर कंट्रोल कर लेते हो तो आप कुछ भी जो भी ठानते हो वो पूरा कर सकते हो। तो डिसेबिलिटी, आई फील वेरी अनफॉर्चुनेट, मेरे को देख के बहुत बुरा लगता है अगर किसी में डिसेबिलिटी हो या किसी के हाथ पैर कट गए हो या इस तरह का कुछ भी, देख के बहुत बुरा लगता है। बट देन जो ये एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको अभी बताए, जब मैं इन एग्जाम्पल्स की तरफ देखती हूँ और इनकी कहानियाँ सुनती हूँ, फिर मुझे लगता है नामुमकिन कुछ नहीं है। मैम, आपको भी प्रॉब्लम्स आती हैं सोसाइटी में, जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ रहे हो, प्रॉब्लम्स आती हैं आपको? आपको किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है, हर किसी की लाइफ में है। बट मैं सिर्फ और सिर्फ सीखती हूँ। मैं 1 साल के बच्चे से भी सीखती हूँ, 5 साल के बच्चे से भी सीखती हूँ, एक 25 साल के एडल्ट से भी सीखती हूँ और एक जानवर से भी सीखती हूँ। तो मुझे लगता है प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है, उसका दायरा अपना है। वो हर इंसान अपनी जर्नी में गुम है। तो हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरह पहले भी मैंने बोला, लाइफ है तो स्ट्रगल है। मैम, आपको लगता है कि लोग आज अपने बारे में छोड़कर हर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा रीज़न है कि वो ज़िंदगी में अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे? आई थिंक अपने बारे में सोचकर किसी के बारे में बात करें, क्योंकि वो गॉसिप में थोड़ा मज़ा आता है ना, मसाला। जी जी जी। तो वो गॉसिप होती है, ठीक है करो, बट देन अपना फोकस नहीं हटाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील कि लाइफ में 24 घंटे हैं। जी तो जिसके सपने बड़े होते हैं उसको रात अच्छी लगती है, उसको रात छोटी लगती है, और जी। जिसके ख्वाब जो पूरे करना चाहता है उसको दिन छोटा लगता है। जैसे मेरे जैसा कहता है कि आप सुबह लेट क्यों उठते हो, मैंने कहा मेरे सपने बड़े हैं तो चलो मजाक जी। मोड में हो गया। कहते सपने वो पूरे नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो, जिसके लिए सोना छोड़ देते हो वो सपने पूरे होते हैं। माई इनिशियल ईयर्स ऑफ डिज़ाइनिंग,
मैं अपने हस्बैंड को बोलती दिन में सिर्फ 24 घंटे क्यों होते हैं, 50 क्यों नहीं होते? क्या बात है। सो टाइम जो है ना वो करेंसी है। आपके पास कितना कुछ है करने के लिए कि आपके माइंड में आया कि 50 घंटे क्यों नहीं होते, कईयों का ये 24 भी नहीं कट रहे। हाँ, आई फील देखने का नजरिया है देखने का कि नजरिया आपके है। पास कितना कुछ है करने का, बहुत और ये कुछ, सब बहुत कुछ कुछ। आपकी झोली में आपको आके नहीं मिला, आपने खुद इकट्ठा किया, बिजी किया खुद को, और बहुत मुश्किल है मैं कि एक कहती हूँ इतनी अपॉर्चुनिटी लाइफ देती है, ये सिर्फ हमारी ड्यूटी है कि हम चॉइस कौन सी ले रहे हैं और उसको अपनी लाइफ को कितना मीनिंगफुल बना रहे हैं। एंड टाइम इज करेंसी, यूज इट वाइजली। नहीं, बड़ा अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। थैंक थैंक यू सो यू, मच। थैंक यू। थैंक यू।